اللہ وکفا وسلام علی الذین اتقوا۔ حقیقت الفقہ جو مولوی محمد یوسف جے پوری غیر مقلد کی لکھی کتاب ہے، اس کے مقدمہ کے بارے میں چند باتیں میں نے پہلے درس میں عرض کی تھی، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ قرآن پاک کی آیتیں بھی آدھی نقل کرتے ہیں، آدھی چھوڑ جاتے ہیں۔ عوام میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اور حنفی رائے کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی بھی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، حدیث کی بھی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور اقوال ائمہ کی تفسیر بھی اپنی رائے سے ہی نئی نئی کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ خود سر سے لے کر پاؤں تک رائے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ فرقہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے، اس سے پہلے یہ فرقہ موجود نہیں تھا۔ اس پر میں نے 2 شہادتیں پچھلی دفعہ عرض کی تھیں، ایک نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب الحکہ سے، اور دوسری مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی سے، کہ یہ فرقہ جدید فرقہ ہے۔ آج کل ایک ان کی کتاب چھپ رہی ہے، فتاوی علماء حدیث، جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہم فتاوی عالمگیری کے مقابلے میں اسلامی قانون کے طور پر کتاب شائع کر رہے ہیں۔ اس کی 7ویں جلد کے 79 صفحے پر بھی مولانا عبداللہ صاحب غزنوی اور مولوی عبدالثواب صاحب ملتانی، ان کا یہ بیان موجود ہے کہ ہمارے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو اتباع حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اتباع حدیث سے بہت دور ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کو مٹانے والے ہیں اور شریعت محمدیہ کی حد بندی کو ختم کرنے والے ہیں۔ وہ صحیح حدیثوں کو معمولی جرح قطع اور بےہودہ تعویلوں کے ساتھ رد کر دیتے ہیں اور ضعیف حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ کے اقوال کو ایک بے طاقت سے قانون کی وجہ سے مردود قرار دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں باتیں یہ لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ فرقہ اس دور کی پیداوار ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا دعویٰ عمل بالحدیث بالکل غلط ہے، یہ صحیح حدیثوں کو معمولی بہانوں سے رد کر دیتا ہے۔ میں چونکہ پہلے خود غیر مقلد رہا ہوں، اس لیے مجھے تو یہ تجربہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ یہاں میرا خیال یہ ہے کہ میں خود اپنا حنفی ہونے کا واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں غیر مقلد کیسے ہوا تھا اور پھر دوبارہ حنفی کیسے ہوا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کٹڑ احراری تھے، اگرچہ عالم دین تو نہیں تھے لیکن عابد بہت تھے، اور ان کا یہی ذہن تھا کہ بریلویوں کے مقابلے میں غیر مقلدین اچھے ہیں، ان کی عقائد اچھے ہوتے ہیں، توحید والے ہیں۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں علماء دیوبند کا کوئی مدرسہ یا مسجد نہیں تھی، تو اس لیے بریلویوں کے مقابلے میں مجھے غیر مقلدین کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے انہوں نے داخل کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب حافظ محمد اسحاق صاحب ان کا نام تھا، وہ قرآن پاک کو ہمیں تھوڑا پڑھاتے، لیکن اس کے ساتھ مولوی محمد جونا گڑی کے چھوٹے چھوٹے رسالے وہ اپنے پاس رکھا کرتے، کسی پر لکھا ہوتا وضو محمدی، کسی پر لکھا ہوتا نماز محمدی، نکاح محمدی، مسواک محمدی، اسی طریقے سے وہ سارے محمدی کے نام سے تھے۔ اب رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میں گرامی سے مسلمان کو جو محبت ہوتی ہے تو اس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہم چونکہ اردو پڑھ لیتے تھے تو ہمیں شوق تھا کہ یہ رسالے پڑھیں، کیونکہ جب بچہ یا بچی اردو پڑھ سکتا ہو تو اسے خواہ یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی چیز ملے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ پھر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ گھر میں دینی کتابیں مہیا کریں تاکہ بچے ان کو پڑھیں۔ اگر وہ اپنے اس فرض میں کوتاہی کریں گے تو وہ پھر اپنی ثواب دید سے کوئی ناول یا رسالے ایسے تلاش کر لیں گے پڑھنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جو گناہ ہوگا اس میں والدین باقاعدہ شریک ہوں گے۔
हम जब उस रसाले को हाथ लगाते तो मौलाना हमारे उस्ताद साहब वो रसाला छीन लेते कि भाई देखो इसको हाथ ना लगाना, ये तुम नहीं पढ़ सकते। यदि क्यों ये हम क्यों नहीं पढ़ सकते? कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं इन रसालों में, इसलिए ये तुम नहीं पढ़ सकते। हम बड़े हैरान होते कि खुदा का कुरान तो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें हम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उस्ताद साहब फरमाते कि भी दरअसल बात यह है कि आप लोग कलमा नबी का पढ़ते हैं, बातें अबू हनीफा की मानते हैं, अल्लाह के नबी की बातें आप लोग नहीं मानते। अगर तुम ये रसाला आज घर ले जाओगे तो उसी तरह तुम्हारी पिटाई होगी जिस तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला की पिटाई होती थी। ये लोग बिल्कुल अल्लाह के नबी को मानने वाले नहीं हैं, ये तो इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। हम तो खाली उस दिन थे, हम कहते जी हमें क्या इमाम अबू हनीफा रहे, हमें पता नहीं कौन है इमाम अबू हनीफा। हम तो अपने नबी को मानेंगे, जो पिटाई होगी वो भी बर्दाश्त करेंगे, जो तकलीफें आएंगी। फिर ये समझाकर हमें रिसाला दिया जाता कि तुम्हें हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का मकाम नसीब होगा, हजरत अम्मार बिन यासिर का मकाम नसीब होगा, और ये अगर तुमने इस तारीकी के जमाने में अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल कर लिया। लेकिन अगर अभी तुम छोटे हो तो तुम्हें ज्यादा पिटाई अगर उन्होंने की तो दूसरे लड़कों को भी डर पैदा हो जाएगा। इसलिए दीन की मसलियत यही है कि तुम छुप कर पढ़ो, अपने माँ बाप को ना बताओ। हम वो रिसाला ले जाते, छुप कर किसी नहर में जाकर बैठकर नहर पर या बाग में पढ़ते। शर्त ये होती थी कि अगर कल को ये रिसाला ना सुनाया इसका सारा मजमून, तो आइंदा हमेशा के लिए अल्लाह के नबी पाक की हदीसों से तुम महरूम हो जाएंगे और कभी तुम्हें अल्लाह के नबी पाक की हदीस नसीब नहीं होगी। हम वो रसाला पढ़ते। अब वो रसाले जिन लोगों ने पढ़े हैं उनका तर्क ये होता है, छोटा सा रसाला होता है, उसमें एक आध रवायत अपने मसलक की नकल की, उसके बाद ये लाभजनी शुरू हो जाती है कि हमने इतना अरसे से देवबंद में, बरेली में, डाबेल में, दिल्ली में फलां फलां मदरसे में इश्तहार भेजा कि जैसे हमने अल्लाह के नबी की हदीस पेश की है, ऐसी तुम हनफियों के पास भी नबी पाक की हदीस हो तो पेश करो, हम 100 रुपया इनाम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 40 साल गुजर रहे हैं, वो देवबंद वाले हमसे मुआफियां तो मांगते हैं कि आप हमसे हदीस ना पूछा करें। डाबेल गए, उन्होंने हमसे मुआफी तो मांगी कि आप हमसे हदीस ना पूछें, लेकिन ना उन्हें अल्लाह के नबी की हदीस मानने की तौफीक हुई और ना अल्लाह के नबी की कोई हदीस पेश करने की तौफीक हुई। अब एक अनपढ़ आदमी के लिए जितने बड़े बड़े उलमा थे उनका जिक्र आ जाता है तो हम समझते कि भाई वाकई हकीकत भी यही है। फिर वो आगे लिखता है बार बार कि अल्लाह के नबी जब पहले सारी दुनिया पर गालिब आ गए थे तो अब कौन ठहर सकता है उनकी हदीस के सामने। हाँ, वो देवबंद का मदरसा हो या किसी इलाके का मदरसा हो, कोई नबी का मुकाबला कर सकता है? हमारे ज़हन तो बात यही है कि कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरह हम गुस्सा होते चले गए। ये तबलीगी जमात वाले जो हैं आजकल, ये लोगों को बताते हैं कि पहली तकबीर का सवाब हासिल किया करो, भाई जमात में मिला करो। लेकिन हमें तो सिवाय इन 2-4 मसलों के कि अगर तुम ऊंची आमीन कहोगे 100 शहीद का सवाब मिलेगा, दूसरे के टखने पर टखना मारोगे 100 शहीद का सवाब मिलेगा, और जो आदमी इससे नाराज हो उसके साथ जब तुम टखना मिलाओगे तो फिर तो और ज्यादा अजर अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाए। तो हम वुजू करके बैठ जाते कि फलां चौधरी साहब आए थे, कल उनके टखने से टखना मिलाया था तो वो नाराज हो रहे थे कुछ, आज दूसरों के साथ खड़े होंगे तो सवाब कम मिलेगा। वही आएंगे आज चौथी रकत में आए तो उनके टखने के पर टखना मारना है ताकि सवाब ज्यादा मिले। और आमीन के बारे में यही था कि जितनी बुलंद आवाज से हो, जितने हनफियों के कानों में ज्यादा आवाज पहुंचेगी उतना अजर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहूदी जलते हैं। और यही बताया जाता था कि ये हनफी सारे यहूदी हैं, इसलिए इनको जलाने के लिए जितना ऊंची आमीन कहोगे उतना ही अजर अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा देंगे। तो एक दफा का मुझे याद है कि आमीन के शौक में वुजू भी टूट गया था, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं हुआ था
کیونکہ وہ جو 100 شہید کا ثواب تھا وہ تو ضائع نہیں ہوا. ابھی یہ اپریل میں سیالکوٹ گیا تو وہاں ایک نوجوان نے آ کر مجھے یہی بات بتائی. اس نے کہا جی میں ایک اہل حدیث کی کپڑے کی دکان ہے اس پر ملازم ہوں. اس نے مجھے ایک دن یہ کہا کہ میں جو تمہیں تنخواہ دیتا ہوں اس میں 50 روپے ماہوار کا میں اضافہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم کسی نماز میں حنفیوں کی مسجد میں جا کر اونچی آمین کہا کرو. 50 روپے ماہوار کا میں اضافہ کرتا ہوں. تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ آمین کا مسئلہ تو بہرحال اختلافی ہے. مکہ مکرمہ جائیں وہاں کہنے والے بھی ہیں، آہستہ والے بھی ہیں، بلند آواز والے بھی ہیں. میرے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اگر اس کو سنت سے اتنی محبت تھی تو یہ مجھے کہتا کہ تم 50 روپے لے لو اور داڑھی رکھ لو، جس میں اخلاص بھی نظر آتا کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ مجھے بجائے لالچ کے یہ کہتے کہ داڑھی سنت ہے آپ یہ داڑھی رکھ لیں، آپ یہ جو کہتے ہیں. اس نے کہا نہیں داڑھی کے چھوڑو، اس پر 50 روپے ملیں گے. اس نے کہا کہ اچھا پھر آپ مجھے 50 کی بجائے 30 روپے دے دیا کریں تو میں غیر مقلدوں کی مسجد میں اونچی آمین کہہ دیا کروں. اس نے کہا کہ نہیں یہ وہیں ملے. اس نے کہا کہ پھر اس کا تو مطلب مجھے یہ سمجھ آیا کہ سنت سے کوئی محبت نہیں ہے، ورنہ وہ یہاں بھی سنت ہے وہاں بھی سنت ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملفوظات میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ حضرت حنفیوں کی مسجد میں چونکہ لوگ رفع دین نہیں کرتے تو یہاں رفع دین کی سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہید کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر شوق ہے تو کر لو، لیکن ادھر جا کر بھی ناپ کے نیچے ہاتھ باندھا کرو تاکہ ادھر بھی سنت زندہ اور 100 شہید کا ثواب. آخر ایک ہی مسجد میں سنت زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہاں نہیں ملتا. وہ جلدی سے کہنے لگا اس کا مطلب ہے یہاں بھی پیٹوں وہاں بھی پیٹوں. کبھی 100 شہید کا ثواب لینا ہے تو پھر پیٹنے سے تمہیں کیا ڈر ہے؟ آخر یہ 100 شہید کا ثواب یہی کیوں تمہیں یاد آتا ہے، وہاں جا کے کیوں یاد نہیں آتا؟ وہاں بھی تو یاد کرنا چاہیے نا جا کے. تو بہرحال ہم اتنے پختہ ذہن میں تھے. پھر غیر مقلدین ہمارے استاد صاحب کوئی سوال لکھ دیتے، کوئی شرط لگا کر کے اس قسم کی حدیث ہو، صحیح صریح مرفوع غیر مجروح بخاری کی ہو فلاں کی ہو، ایسی حدیث کوئی دکھا دے تو ہم 100 روپے انعام دیں. اب گاؤں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس حدیث کی کتابیں ہوتی کہاں ہیں، اور اگر بالفرض کوئی دکھا دے تو صحیح کون کرتا ہے؟ وہ کوئی حدیث ہو. اب مسلم تک کی حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کو ضعیف نہیں کہا جا رہا. آپ نسائی ترمذی کی حدیث ابن مسعود کی ترک رفع دین پر اس کو ضعیف نہیں کہتے. تو اب وہ ان کو جبریل امین بھی آ کر کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب ایسی شرطیں لگا کر وہ حدیثیں ہمیں لکھتے تھے. ہم جاتے اول تو کوئی حدیث سناتا نہ، اگر کسی کے پاس ہوتی تو ہم سیدھے کہتے یہ ضعیف ہے بس کسا کا. اور ہمارا دل بڑا مضبوط ہوتا کہ بھئی ہمارے سوال کا جواب کسی کے پاس. سن 53 کی تحریک جو قادیانیوں کے خلاف چلی اس میں حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجک کے تھے اور مدینہ منورہ میں پچھلے سال حضرت کا وصال ہوا. حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضروں میں جو لوگ جانتے ہیں حافظ رفیع صاحب، یہ ان کے داماد بھی ہیں اور حدیث ہیں، اور مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آج کل راجہ بازار میں شیخ الحدیث ہیں راول پنڈی میں. یہ دونوں حضرات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے. انہیں وہاں سے اس تحریک کے سلسلے میں حکومت نے گرفتار کیا، اور چونکہ پنجاب میں ساہیوال جیل اور میاں والی جیل یہ سخت ترین جیلیں شمار ہوتی تھی، اس لیے بڑے بڑے لیڈروں کو ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ لے آتے تھے. تو ان دونوں حضرات کو اس تحریک کے سلسلے میں ساہیوال جیل میں منتقل کر دیا گیا. ہمارے اوکاڑا میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک بزرگ تھے مولانا ضیاء الدین صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اسی دور میں کہیں پڑھتے رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ سے کوئی ایک آدھ سبق انہوں نے پڑھا تھا.
वो यहाँ ले उकाड़े में कि जी आप रिहाई के बाद उकाड़े रह जाए। मौलाना ने बड़े इश्तहारात शाये किए कि भी अल्लामा अनवर शाह के शागिर्द और हदीस के फन के माहिर वो तशरीफ ला रहे हैं। तो मेरे उस्ताद साहब जो दूसरे थे, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब खंडेलवी मुहद्दिस राजपूताना, जो मौलाना अताउल्लाह हनीफ के भी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अनवर शाह के शागिर्द आ रहे हैं, अब जाना है वहां इश्तहार लेके उनसे सवालों का जवाब पूछना है। तो एक कद्दे आदम इश्तहार मुझे दिया गया। अब्दुल जलील शामरोदी ने बंबई से उसे शाया किया था। दुनिया भर के हनफियों को 10,000 रुपए नकद इनाम का खुला चैलेंज। अब वो इश्तहार लेकर मैं चला गया। हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बड़ी बेतकल्लफ किस्म की थी। मैं जाकर बैठा, पहले हजरत का सर दबाने लगा, कुछ बातें इधर उधर की शुरू की और कोई आध घंटे के बाद इश्तहार निकालकर हजरत के सामने रख दिया कि हजरत ये जरा हमें समझाएं ये क्या लिखा है। हजरत ने ऊपर से सिर्फ उन्वान देखा और फरमाया कि मौलाना अब्दुल कदीर साहब से ये बात करो। मैं उठा, मैं मौलाना के पास चला गया। मौलाना ने इश्तहार देखा और देखते ही फरमाने लगे कि दफा हो जाए यहाँ से, ये कहां से आ गया दिमाग जागने के लिए। मैंने देखा कि भाई ये पीटेंगे भी। मैं फिर उठा और मौलाना के पास आ गया, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब के पास। मैंने कहा हजरत वो तो मारते हैं। उनसे बातें करता रहा, कहने लगे भाई मुझे कुछ तकलीफ है आज, मौलवी साहब आपको ये मसले समझाएंगे, मैं उन्हें क्या देता हूँ। मैंने कहा जी पहले आप कहें, वो अगर मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा वरना मैं नहीं जाता। तो मौलाना ने आवाज दी और फरमाया कि मौलवी साहब ये लड़का आ रहा है आपके पास, लड़का ज़हीन है, कुछ जुलाब देने की जरूरत है। बस फिर वो जुलाब या तुम्हें मुझे लग गया। अब जब मैं गया तो मौलाना के कहने से हजरत ने ये इश्तहार लिया और पढ़ने लगे। मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया इश्तहार पढ़ रहे थे और मैं हजरत का चेहरा मुबारक पढ़ रहा। कभी तो पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा देते, कभी गुस्से में आ जाते। बहरहाल उन्होंने इश्तहार सारा पढ़ा और पढ़कर रख दिया कि भाई ये एक धोखा है दीन में और कुछ भी नहीं। मैंने कहा हजरत दीन में धोखा हो ठीक है, लेकिन इतनी बात से हमें तो कोई समझ नहीं आता। हमें तो ये पता है कि हम 10,000 रुपया लेकर फिर रहे हैं और कोई एक पैसा हंसी हमसे ले सकता नहीं। इतने मजबूत सवाल है हमारे। उन्होंने फरमाया कि इसकी तो कोई सतर धोखे से खाली नहीं, लेकिन एक दो जो बड़े बड़े धोखे हैं वो तुम्हें मैं समझा देता हूं। पहले मौलाना ने फरमाया कि देखो दीन को खेल तमाशा बनाना ये कतन गुनाह कबीरा है, ये बात याद रखो। अगर दीन का मसला इसलिए पूछा जाए कि मैंने उलमा को तंग करना है या उनका मजाक उड़ाना है, तो ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जो 500 साल के रास्ते तक पहुंचती है। और अगर इस नियत से दीन का मसला पूछा जाए कि मैंने इस पर अमल करना है और तस्लीम करना है, तो उसी वक्त उसका नाम जन्नतियों में लिखा जाता है और जब वो अमल करेगा उसका अजर और मजीद अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। मैंने कहा हजरत मैं तो समझने के लिए ही आया हूं। तो हजरत ने फरमाया कि पहली बात तो ये समझें कि ये इश्तहार लिखने वाला अगरचे ये कहता है कि मैं अहले हदीस हूं, लेकिन हकीकत में ये कोई मुनकरे हदीस है। क्योंकि मुतवातिर हदीस जिसको कोई फिरका ज़ईफ नहीं कहता वो ये है अल बय्यनतु अलल मुद्दई, कि दलील मुद्दई के जिम्मा होती है। अब जितने ये इसमें मसाइल लिखे हैं इन सब में मुद्दई ये लोग हैं, रफ़ा दैन करते ये हैं, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते ये हैं, ऊंची आमीन कहते ये हैं। अब हदीस मुतवातिर के मुताबिक इनके जिम्मा दलील है कि ये उसकी दलील दें कि किस दलील से ये इन कामों को सुन्नत समझते हैं। लेकिन इन्होंने सवाल ये लिखा है कि आप एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरूह से ये साबित कर दें कि हजरत ने रफ़ा दैन से मना फरमाया हो, तो हम 1,000 रुपया इनाम देंगे।
मौलाना ने मुझसे पूछा कि जो फातिहा है इसका झगड़ा दो फिरकों से है ना, फातिहा लत्वाम वालों से और फातिहा खल्फुल इमाम वालों से। क्या जी ठीक है। तो मुस्कुराकर फरमाने लगे कि फातिहा में बुनियादी तौर पर मसले भी दो ही हैं, एक मसला तौहीद है, एक मसला तकलीद है। फातिहा लत्वाम वालों को तौहीद अच्छी नहीं लगती, फातिहा खल्फुल इमाम वालों को तकलीद अच्छी नहीं लगती, फातिहा को मानता है इनमें से कोई भी नहीं, और शोर सारा फातिहा पर चल रहा है इनका। तो मौलाना ने फरमाया कि अच्छा अगर तुम्हारा मुनाजरा किसी बरेलवी से हो जाए जो फातिहा लत्वाम का कायल है, तो फातिहा वो पढ़ता है तुम नहीं पढ़ते ना, जी हाँ, उससे तुम क्या मुतालबा करोगे? ये मुतालबा करोगे कोई तुम खाने पर फातिहा पढ़ते हो इसकी हदीस दिखाओ? जी बिल्कुल। कि अगर वो तुमसे ये मुतालबा करे कि एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू ऐसी पेश करो कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इसाले सवाब की नीयत से खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ने से मना फरमाया हो, तो हम 50,000 रुपया इनाम देंगे। तो आप पेश कर सकते हैं ऐसी कोई हदीस? नहीं, मैं क्यों पेश करूं? जो पढ़ता है वो पेश करे ना। कि फिर इस इश्तिहार को देखो, यहां भी तो यही गलती है ना सबसे बड़ी। मुद्दे ये हैं और मुतालबा हमसे करते हैं। वो अगर ये सवाल बरेलवी हजरात करें तो तुम इस सवाल को गलत समझते हो या नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल गलत समझता हूं। कहने लगा अगर वो गलत है तो ये गलत क्यों नहीं? फिर फरमाया कि देखो अजान में राफजी कुछ कलिमात उन्होंने बढ़ा लिए हैं, अब हमें तो ये हक है कि उनसे मुतालबा करें कि भाई ये जो कलिमात आप ज्यादा कहते हैं ये क्या नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या कम से कम हजरत अली करमल्लाहु ताला वजू के जमाना में अजान में साबित कर सकते हो? क्योंकि वो ये कहते हैं उनके जिम्मे सबूत है अल-बय्यनतु अल मुद्दई कि वो इसका सबूत दें। अब उन्हें पता है कि हम साबित नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने जाहलों को काबू रखने के लिए अगर यूं गलत सवाल बना दें कि सारी दुनिया के सुन्नी मिलकर एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू ऐसी पेश कर दें कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान में अशहदु अन्ना अलियन वलीअल्लाह कहने से मना फरमाया हो, तो हम आपको 50,000 रुपया देंगे। तो क्या ऐसी हदीस सुन्नी सारे मिलकर पेश कर सकते हैं? मैंने कहा जी नहीं। तो फिर शियों की अजान सही है ना? कहा जी नहीं, वो तो गलत है। फरमाया जब ये बात बिल्कुल मुसलमा है कि दलील मुद्दई के जिम्मा होती है तो इसको अपनी दलील देनी चाहिए थी। अब इसने अपने गले से तो दलील का बोझ उतार फेंका और दूसरों को का धमका रहा है कि तुम इसके मना की हदीस पेश करो। अब मैं चूंकि था तो गैर मुकल्लिद, मैं बात गौर से सुन रहा था, लेकिन ज़हन में सोच ये रहा था कि आखिर अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह के शागिर्द है ना, ये बातें खूब बनाएंगे लेकिन हदीस नहीं मुझे कोई सुनाएंगे। बातें दिल में मैं यही कह रहा था कि आखिर अल्लामा साहब के शागिर्द हैं, बातें खूब बनाएंगे, 10 घंटे बातें करते रहेंगे, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें होंगी, लेकिन नहीं सुनाएंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस हमें नहीं सुनाएंगे। बस ये मेरा ज़हन था उस वक्त। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि फिर इसमें एक दूसरा धोखा है जो उससे भी बड़ा है। मुद्दई से भी दलील का मुतालबा तो हो सकता है, लेकिन दलील खास का मुतालबा इसकी इजाजत नहीं होती। ये दलील खास का मुतालबा असल में कुफार का शेवा था। अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते, उनका दावा था कि हम खुदा के नबी हैं। उनके जिम्मा यह भी था कि अपने इस दावे को दलील से साबित करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों पर मोजज़ात का इजहार फरमाते थे जो उनकी नबूवत के दलाइल होते थे। अब जो मुनकरीन थे उनका ये काम था कि या तो उसका मोजज़ा होना खत्म कर दें या उसको मान लें या वैसा काम करके दिखा दें, लेकिन वो फिर फरमाइशी मोजज़ात शुरू कर देते थे कि जी नहीं ये छोड़ो। जब देखा कि 2-4 मोजज़ात आ गए हैं, लोगों पर असर होने लगा है, तो फिर फरमाइशी मोजज़ात शुरू होते। नहीं जी ये मोजज़ा नहीं, इस किस्म का मोजज़ा हो, इस पहाड़ से इतनी लंबी चौड़ी ऊँटनी निकले, ऐसी हो, बचा दे, ये करे वो करे। तो ये फरमाइशी मोजज़ात कुफार का शेवा था
मौलाना ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आप लोग अबू हनीफा की तकलीद को तो शिरक कहते हैं, अबू जहल की तकलीद को आप कैसे जायज कहते हैं? क्योंकि ये तरीका तो अबू जहल और कुफार का था कि जो मौजज़ात हजरत ने दिखा दिए उनको खत्म करने के लिए कोई नई फरमाइश कर दी कि नहीं जी यूं हो जाए तो फिर देखा जाएगा, अब पिछले मौजज़ात खत्म। फिर मौलाना ने दो मिसालें इस पर भी और बयान फरमाई कि देखो हम यहाँ बैठे हैं, एक आदमी आकर कहता है कि जी मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, जवानी गुजर गई गुनाह में, अब ख्याल आया कि चलो तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में, तो मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ और आज से मैंने नमाज शुरू कर देनी है, पाबंदी से 5 नमाजें पढ़ूंगा। तो जाहिर है कि सारे सुनकर खुश होंगे ना। वो कहता है कि एक मेरी शर्त है साथ, वो क्या कि 5 नमाजों के औकात और 5 नमाजों की रकतें ये सब कुछ सिर्फ कुरान से दिखाएं, मैं हदीस से नहीं दिखाऊंगा। तो क्या अब आप ये सारी नमाज का तरीका और रकतें वगैरह सारा सब कुछ कुरान से दिखा सकते हैं? इस शर्त के बाद आप क्या वाकई ये यकीन करेगा आपका दिल कि ये नमाज पढ़ने आया है? वो सिर्फ इसलिए आया है कि जी मैं तो गया था उलमा के पास, बड़ी मिन्नतें की, आध घंटा बैठ के कि अल्लाह के लिए नमाज सिखा दो, मुझे किसी मौलवी ने सिखाई नहीं, मैं क्या करूं? क़यामत को मैं इनका दामन पकड़ूंगा मौलवी साहबान। इसमें उसने गुनाह क्या किया कि दलील को खास कर दिया। हालांकि मसले की सूरत ये होती है कि दलील शरई से मसला बता दो, अब वो दलील कुरान से बता दे, मसला हदीस से बता दे, इजमा से बता दे, क़ियास शरई से बता दे, वो मसला शरई समझा जाएगा। दूसरी मिसाल हजरत ने यह दी कि देखो जिस तरह ये बहस मुनाजरे में 2 फरीक होते हैं, एक मुद्दई और एक मुद्दा अलैह, इस तरह मुकदमे में अदालत में 2 फरीक होते हैं। अब अदालत जो है वो मुद्दई से गवाहों का मुतालबा करती है कि भी अपने दावे पर गवाह पेश करो, मुद्दा अलैह को पूरा हक देती है कि इन गवाहों पर जरा करे, वो जरा करके गवाहों को खत्म कर दे, केस खारिज हो जाए। लेकिन अगर कोई मुद्दा अलैह गवाह खास का मुतालबा शुरू कर दे कि नहीं जी मौलवी साहब की मैं गवाही नहीं मानूंगा, डीसी साहब को लाओ गवाही देने के लिए, डीसी साहब की मैं नहीं जी मानूंगा, गवर्नर साहब आकर गवाही दें तो फिर मैं सुनूंगा, वरना मैं सुनता नहीं गवाही। तो क्या हर मुकदमे के गवाह डीसी साहब हो सकते हैं? अगर ये गलत तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो दुनिया की कोई अदालत सारी जिंदगी में एक मुकदमे का फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि मुद्दई बेचारा जो गवाह लाएगा बस मुद्दा ले इतने का, नहीं जी ये तो मैंने नहीं कहा था ना, वो फलां गवाह है। तो गैर मुकल्लिदीन के नजदीक पूरा दीन बर्बाद हो जाए ऐसी गलत शर्तों से, पूरा निजाम अदल बर्बाद हो जाए, इनको इसका कोई दुख नहीं। तो ये है कि हनफियों को तंग करना है। मैंने कहा हजरत ये बात तो मुझे समझ में आ गई है वाकई कि ये बातें कुछ धोखे वाली हैं, लेकिन आप भी कोई ऐसा सवाल मुझे लिख के दे सकते हैं कि मेरे उस्ताद साहब भी मजबूर हो जाएं धोखा कहने को इन बातों का? मौलाना ने फरमाया कि क्यों नहीं लिख सकते, हम ऐसी फजूल बातों में पढ़ते नहीं। वैसे अब मैं तुम्हें समझाने के लिए एक सवाल लिख देता हूं। मौलाना ने वही इश्तहार लिया और उल्टी तरफ ये लिखा कि आप अपनी शर्त के मुताबिक एक ही हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू से ये साबित कर दें कि दलील शरई सिर्फ हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू में ही मुनासिर है, तो मैं आपको सिर्फ इस एक हदीस पर 10,000 रुपया नकद इनाम दूंगा। और मौलाना ने नीचे दस्तखत कर दिए। अब दस्तों पर मेरा दिल जो था ना वो, क्योंकि हमें उस्ताद साहब ने हमेशा ये बताया था कि कभी दस्तखत करके ना आना, और ना कभी हमें वो दस्तखत करके देते थे किसी बात पर। ये दस्तखत करने के बाद मैंने सोचा कि आखिर इन्होंने जो 10,000 रुपए की जिम्मेदारी ले ली है दस्तखत करके, तो मालूम होता है कि बात मजबूत है इनकी। अब मैं जनाब हारे हुए जवारिये की तरह वो इश्तहार लेकर वापस चला। उस्ताद साहब बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे थे, मुझे दूर मस्जिद में दरवाजे में खड़े थे, दूर हाथ देखकर हाँ भाई कोई हनफी हाथ लगाता है इश्तहार को। मैंने कहा बड़ी बुरी तरह आज हाथ लगाया उन्होंने। ये क्या हुआ? मैंने कहा हजरत हम 10 सवालों के जवाब में 10,000 देते हैं, वो एक सवाल के जवाब में 10,000 देते हैं, अब हम क्या करते?
کیا وہ کون سا سوال ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ پڑھ لے۔ اب وہ ایک سطر میں سوال تھا، استاد صاحب پڑھنے لگے تو ایک سطر پڑھتے پڑھتے 3 مرتبہ یوں پسینہ صاف ہوا۔ اب میں بھی سمجھا کہ بھی سوال تو ایک ہی آتا ہے کہ پسینہ آ گیا استاد صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میری ہدایت کا وقت آ گیا تھا۔ وہ پڑھتے ہی استاد صاحب کے منہ سے جو پہلی بات نکلی وہ یہی تھی، بھئی یہ شرطیں تو دھوکے کے لیے لگائی جاتی ہیں، یہ شرائط تو محض دھوکے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ اب میں نے کہا حضرت دھوکہ اور دین میں؟ آج تک تو ہم ان شرطوں کی اپنا دین ایمان سمجھتے تھے، یہ تو آج مولانا نے مجھے بتایا کہ آپ قطعاً اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، آپ کا ایمان اپنے استاد کی شرط پر ہے۔ آپ کو 40 حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی سنا دی جائیں لیکن وہ آپ کے استاد کے الفاظ میں نہ ہوں، اسی شرط پر نہ ہوں، تو آپ ان حدیثوں کا انکار کر کے چلے جائیں۔ تو کون کہتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کی حدیث مانتے ہیں؟ آپ تو صرف اپنے استاد کی بات کو مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی دراصل اس طریق کا بانی ہے کہ جو لفظ میں لکھتا ہوں، اگر ان الفاظ میں خدا تعالیٰ بات کرے گا تو میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ اگر ان الفاظ میں اللہ کے پیغمبر مسئلہ بیان فرمائیں گے تو میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ یہی ان کے اشتہارات میں اصل بنیادی چیز ہوتی ہے۔ آپ کتنی حدیثیں پڑھتے جائیں، وہ کہیں نہیں جی یہ اس شرط کے مطابق تو نہیں ہے نا، تو معلوم ہوا کہ نبی کے پر ایمان نہیں، صرف اپنے استاد اور اپنی بنائی ہوئی شرط پر ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب میں نے بھی استاد صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ تو آج مجھے پتا چلا کہ واقعتاً ہم آج تک جھوٹ بولتے رہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم تو صرف مولوی عبد الجلیل صاحب روزی کی شرط کو مانتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں نہ خدا کے رسول کو مانتے ہیں۔ اس وقت ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی جو پہلے تھی ذہن میں لیکن اس کا کبھی اثر نہیں دل پر ہوا تھا۔ استاد صاحب جب پڑھانے بیٹھتے تو ان کی تپائی وغیرہ میں بچھاتا، کتابیں لا کر میں رکھتا، تو 2 کاپیاں تھیں، ایک پر لکھا تھا تقریر بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اور ایک کاپی پر لکھا تھا تقریر ترمذی حضرت علامہ سید حسین احمد صاحب مدنی صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند۔ تو میں نے ایک دن پوچھا تھا استاد صاحب سے کہ حضرت جب یہ لوگ مشرک ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ جھجک نہیں ہوتی کہ بالکل کسی کو مشرک کہنے، تو ان لوگوں کی یہ کاپیاں آپ کیوں ساتھ رکھتے ہیں؟ تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ چند مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن اگر ہم ان کی یہ کاپیاں نہ پڑھیں تو ہم حدیث پڑھا نہیں سکتے۔ اب یہ بات سنی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آج پھر یاد آ گئی مجھے، میں نے کہا حضرت یہ دھوکہ آپ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کی کاپی کے بغیر آپ حدیث نہیں پڑھا سکتے۔ تو حقیقت بالکل یہی ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، صرف اپنی شرط پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرات خلف الامام کے مسئلے پر جیسے اب ختم نبوت پر 200 حدیثیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے جمع فرما دی، آپ کسی قادیانی کو 200 حدیثیں سنا دیں وہ سنتا جائے گا۔ ان کے مناظرین نے ان کو ایک شرط بتا رکھی ہے کہ بھئی تو اس کو سنانے دو، وہ تھک جائے گا 2 سے سنا کے، آخر میں اسے یہ کہو کہ جی یہ پنسل لے لو، ان 200 میں سے جس حدیث میں یہ لکھا ہے نا کہ غیر تشریعی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد غیر تشریعی نبی، ذرا غیر تشریعی پر وہ یوں دائرہ لگا دیں تو وہ ہوگی ہمارے خلاف۔ اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اللہ کے نبی کو مانتا ہے؟ وہ صرف اس شرط پر جمع بیٹھا ہے کہ یہ لفظ ہوگا تو میں مانوں گا، ورنہ 200 حدیثیں بھی اللہ کے نبی کی میں نہیں مانوں گا۔ آپ ترک رفع دین کی حدیث سنائیں، وہ کہتا ہے جی اس میں منسوخ کا لفظ ہے، دکھاؤ کہاں ہے، میں تو نہیں مانتا۔ جی اس میں منع کا لفظ ہے، میں تو نہیں مانتا، منع کا لفظ دکھاؤ کہاں۔ اب ہم اسے 100 کہیں کہ تم میری نہ مانو، اللہ کے نبی پاک کی حدیث تو مانو، کہتا نہیں نہیں یہ میرے لفظوں میں نہیں ہے نا جو میں چاہتا ہوں،
یہ میری شرط کے مطابق نہیں نا جو میں چاہتا ہوں. تو حضرت مولانا عبد القدیر صاحب دامت برکات العالیہ نے اصل میں مجھے یہ بات سمجھائی. اس دن مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم یہ جھوٹا دعویٰ آج تک کرتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں. ہم تو صرف اپنے استاد کے الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کے الفاظ میں کلام کرے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی شرط کے مطابق بات کریں گے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ یہ فرقہ حدیث کو قطعاً نہیں مانتا، بلکہ جس طرح قادیانی نے قرآن کی آیات کا انکار کرنے کے لیے کچھ شرطیں غلط بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار کرنے کے لیے، اب دیکھو وہ بھی ایسے ہی اظہار شائع کرتے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود کا چیلنج چھپا ہوا ہے کہ میں 20,000 روپے انعام دوں گا جو حدیث میں یہ لفظ دکھا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، آسمان کا لفظ ہو، اور وہ بھی رفع کی حدیث میں، کیونکہ نزول کی حدیث میں آسمان کا لفظ آتا ہے نا. اس پر چیلنج ہوئی ہے. اب ہم جب مرزائیوں کو وہ حدیثیں دکھاتے ہیں جو خود مرزا قادیانی نے حمامت البشرا میں نقل کر دی، اس میں آسمان کا لفظ موجود ہے، تو کہتے نہیں جی ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آسمان پر جانے والی جو حدیث ہے اس میں آسمان کا لفظ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج نعیم صاحب پشاور سے آئے ہیں، تو سب کو پتہ یہ لاہور رہتے تھے نا، اب پشاور پہلے جائیں گے تو پھر ہی پشاور سے واپس آئیں گے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ یہی دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اب حدیثوں میں جب ان کا آسمان سے اترنا آ گیا اور مرزا ان حدیثوں کو لکھتا بھی ہے تو ان کا آسمان پر جانا بھی ثابت ہو گیا یا نہیں؟ لیکن وہ کہتے نہیں، یہ الفاظ نہیں ہے نا، یہاں یہ الفاظ ہونے چاہیے بس. بالکل یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے. آپ قرات خلف الامام پر 40 حدیثیں پیش کر دیں، نہیں جی اس میں تو قرات کا لفظ ہے نا، نہیں یہ قرات کا لفظ ہم نہیں دیکھنا، فاتحہ کا دیکھنا. قرات کا لفظ ہے اور فاتحہ قرات نہیں ہے. بس اسی پر شور مچاتے رہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا، بلکہ حدیث کو رد کرنے کے لیے مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے بھی اشاعت السنہ کی 22ویں جلد میں بڑا رونا رویا ہے اور تنگ آ کر لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہیں کسی کی زبان سے تقلید کا لفظ سن لیں تو اس سے یہ اتنے ناراض ہوتے ہیں جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں. بالکل یہی الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ جیسے سکھ بانگ سن کر ناراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے یہ اہل حدیث جو ہیں یہ تقلید کا لفظ سن کر ناراض ہو جاتے ہیں اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارے اہل حدیث حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ حنفی ہم سے زیادتی کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں قصور ہماری جماعت کا ہے. کیوں؟ ایک تو یہ رات دن انہیں مشرک اور کافر کہتے رہتے ہیں، دوسرے یہ بہت سی صحیح حدیثوں کو ان کی ضد میں آ کر چھوڑ بیٹھے ہیں، تیسرے یہ بہت سی ضعیف حدیثوں کو جو سلف کے ہاں معمول بیان نہیں تھی ان کو انہوں نے ضد میں آ کر اپنا معمول بیان بنا لیا ہے اور اس سے یہ ساری اشتعال کی صورت پیدا ہوئی ہے. اب مولانا محمد حسین بٹالوی تو گھر کے بھیدی ہیں نا، وہ بات بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ ساری شرارت ہماری طرف سے پیدا ہوئی ہے. اور ویسے بھی عقلی طور پر یہی بات ہے، کہیں عیسائیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا آپ کا ذہن کبھی یہ بات برداشت کرے گا کہ کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی ہوگی اس لیے لڑائی ہوئی تھی؟ مسلمان کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دے سکتا. یقیناً اس عیسائی نے ہی حضرت پاک کی شان میں کوئی گستاخی کی ہوگی جو لڑائی کی بنیاد بنے. کبھی سنی شیعہ لڑائی میں آپ کا ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی سنی نے معاذ اللہ حضرت بی بی فاطمہ کو گالی دی ہوگی اسی لیے لڑائی ہوئی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو گالی دی ہوگی اسی لیے لڑائی ہوئی؟ نہیں،
यकीनन राजी की तरफ से इस किस्म की बात हुई होगी जो लड़ाई की बुनियाद बनी। इसीलिए मौलाना मुर्जा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी सनाउल्लाह अहमद सरी को लिखा था कि मौलाना, क्या किसी हनफी मुकल्लिद ने इमाम बुखारी या किसी मुहद्दिस को गालियां दी थी जिसके बदले में आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गालियां दे रहे हैं? क्या आप कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं? तो हकीकत यही है कि लड़ाई की बुनियाद जब ही बनेगी कि ये फुकाहा को गालियां देंगे। हम जिस तरह फुकाहा को अपने दिल का चैन तस्लीम करते हैं, दिल का नूर मानते हैं, हम मुहद्दिसीन को भी अपने सर का ताज समझते हैं। इसलिए हम उनकी शान में भी गुस्ताखी करने के रवादार नहीं हैं। तो जब भी लड़ाई की बुनियाद बनेगी तो इनकी तरफ से बनेगी। तो ये मैंने मुख्तसर अपना वाक़या अर्ज कर दिया कि हकीकत यही है कि ये फिरका हदीस को नहीं मानता, बल्कि हदीसों को रद्द करने के लिए ऐसी गलत शर्तें लगाता है कि हदीस को मानना ही न पड़े। इसके सिवा और कोई काम इस बेचारे फिरके ने नहीं किया। और लोगों को धोखा देने के लिए किसी किताब में लफ्ज असहाबे हदीस मिल जाए, अहले हदीस मिल जाए, तो याद रखें, एक तो है हदीस का लुग़वी माना, वो तो बात है ना। एक कहने लगा, एक शख्स से कहने लगा, जी मैं अहले हदीस हूँ। मैंने कहा वो अहले हदीस क्या मतलब क्या है? ये हदीस को मानने वाले। मैंने कहा आप कुरान को तो नहीं मानते ना? फिर नहीं, मैं कुरान को भी मानता हूँ। तो मैंने कहा फिर नाम अहले कुरान वाला हदीस चाहिए था ना, ये तुमने कुरान को तो छोड़ दिया है। जी हदीस जो है ये अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को कहते हैं। कुरान में नहीं आता ये हदीस में बात हुई हो मैनू। मैंने कहा कुरान में तो फिरौन की बात को भी हदीस कहा गया है। हल अता का हदीसुल जुनूद फिरौन व समूद। तो मैंने कहा पता नहीं आप पहले हदीस फिरौन की हदीस मानने वाले हैं, ये कौन है, हमें क्या पता चला। मैंने कहा बात तो फिर भी खुली नहीं, वाज़ेह नहीं हुई। और अफसानों को कुरान ने अहादीस कहा है, वजालनाहुम अहादीस। तो मैंने कहा पता नहीं आपका ये अफसानवी मज़हब कब से चला है, तो खुदा जाने आप किन मानों में अहले हदीस है। फिर मैंने कहा हदीस के माने नया भी तो होता है ना, कदीम की जिद हदीस। तो मैंने कहा इसका तो मतलब होगा कि आप कोई बिरती फिरका हैं जो नया फिरका बने अपने आप को अहले हदीस कहलाते। मैंने कहा नहीं जी, इस्तिलाही मफ़हूम में। मैंने कहा इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? अल हित्ता में और मुकदमा मिशकात में हदीस की तारीख लिखी है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल तकरीर, सहाबी के कौल फेर तकरीर और ताबी के कौल फेर तकरीर को हदीस कहा जाता है। ये मुकदमा मिशकात में भी है। इस तारीख पर फिक़ह हनफी तो सारी हदीस बन जाएगी ना, क्योंकि इमाम अबू हनीफा ताबी हैं यकीनन। तो मैंने कहा फिर हम सब की हदीस माने तो हमें आप पहले हदीस नहीं कहते। आप नबी की हदीसें मानने में भी गलत शर्तें लगाते रहे और इनकार करते रहे, फिर आप पहले हदीस कहते हैं। तो मैंने कहा इस इस्तिलाह के मुताबिक भी इस लक़ब के हकदार ज्यादा हम हैं। यही वजह है कि दुर्रे मुख्तार किताबुल वक़्फ़ में एक मसला है, उन्होंने लिखा है कि किसी शख्स ने मरते वक्त कुछ वसीयत की कि मेरी जायदाद में से इतना हिस्सा असहाबे हदीस पर खैरात कर देना। तो वो किन्हें दिया जाएगा? वहां लिखा है कि हनफी का हदीस पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो वो इसका मिसाक है, और दूसरे फिरके का आदमी हदीस पढ़ रहा होगा तो वो इसका मिसाक बनेगा, वरना नहीं। और उसके आगे फिर उन्होंने वजह भी लिखी है, क्योंकि इसके अव्वली मिसाक हनफी हैं, ये मुरसलात को भी हुज्जत मानते हैं और ज़ईफ हदीस को क़ियास पर मुकद्दम समझते हैं। इसलिए ये ज्यादा बेहतर मिसाक हैं इस उन्वान का। तो अब देखिए, शामी दुर्रे मुख्तार से असहाबे हदीस का लफ्ज लोगों को दिखाते फिरना और उसी किताब में असहाबे हदीस की जो वजाहत है उसको बयान न करना, ये धोखा और फरेब है या नहीं? तो ये लफ्ज इस्तिलाही है। अब इस्तिलाह जिन्होंने बनाई हो उनसे पूछा जाता है ना कि आपकी इस्तिलाह में इसका क्या, क्योंकि हर फन में एक इस्तिलाह के माने खास हो जाते हैं। वो एक वाकया याद है, मैं तफ्सीर में उसके दफ्तर में बैठा था। अब गैर मुकल्लम ने देखा ना
کہ یہ रफ़ा ज़ैन क़िराअत खल्फ़ल इमाम पर हमारे काबू नहीं आया, तो 8-10 आदमी इकट्ठे होके आ गए, जी हमने जरा एक मसला पूछना था। मैंने कहा ठीक है, मैं जरा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फारुग हो तो फिर बात करते हैं। अब मेरे ज़हन में यही था कि तकलीद का मसला होगा या क़िराअत खल्फ़ल इमाम का मसला होगा। वो जब बैठे तो जी ये वहदतुल वजूद का मसला क्या है, अजीब मसला छेड़ दिया इन्होंने। उन्होंने कहा वहदतुल वजूद तो एक इस्तिलाही लफ्ज है, इसके लुग़वी माने जो हैं ये जो आप लेते हैं वो भी मुराद नहीं लेते, तो एक इस्तिलाही लफ्ज है और इस्तिलाह हर फन की अलग-अलग होती है। जैसे मैंने मिसाल दी, आम फहम बच्चे भी बैठे थे, मैंने कहा लफ्ज कलमा है। मैं कारी साहब के पास आकर बैठा तो कारी साहब ने कहा कि जरा बच्चों का कोई सबक ही सुन ले। तो मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटा कलमा सुनाओ। उसने मुझे सुनाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या उसने कलमा सुनाया? नहीं सुनाया ना। यहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलमा नहीं है। मैं यहां से उठा, एक स्कूल में चला गया, हाई स्कूल में, वहां एक लड़का दूसरे को मां की गाली दे रहा था। मैंने ग्रामर का टेस्ट लेना था। अब मैं पूछता हूं कि ये जो मां की गाली है ये कलमा है या नहीं? वो कहते जी कलमा है। तो बामाना तो है। तो मैंने कहा देखिए इस इस्तिलाह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी यहां कलमा नहीं बना और वहां मां की गाली भी कलमा बन गई। तो मैंने कहा उनका भी असल में यही मसलक है जो वहदतुल वजूद के कायल हैं कि जिस तरह ये जितनी चीजें हमें नजर आ रही हैं, इंसान बैठे हों, हैवानात हों, दरख्त हों, कुछ हों, इनमें जो वन यूनिट और इकाई है